بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Zahvalnost ovo sveko jedna prigoda i prilika mu pripada samo na Allah Đelešanu, zato što samo Allah Đelešanu je dostojan da mu se pravi hvala. Salavatu selam od mirot i spasom neka bidan na naših pegamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sudnji od dana. Danas kad će stani zbor za jedno svojstvo, jedna osobina koja je jedna od najpofalenite osobini. Ali, za žal, mnogo redka daneska kaj vernicite ova osobina. Ta osobina, ta svojstvo je sidq, iskrenost sa Allah Đelešanu. Da vidite jedan vernik iskren sa Allah Đelešanu. Ovo je nešto što deli vernici od munafici. Ovo sidq, iskrenost sa Allah, je osobina koja gi deli vernicite od munaficite. Osobina koja gi deli stanovnicite na džennet od stanovnicite na džehennem. Poradi ova osobina. Ova je osobina koja Allah Đelešanu s ova osobina gi pofali na enbija, na pejgamberi. Poradi ova osobina, Allah gi pofali s ova osobina na enbija. I Allah Đelešanu veli وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. I spomeni go na Ibrahim ova knjiga vo Kur'an, to je beše iskren pejgamber kao Allah Đelešanu. Drugi, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. I spomeni go ova knjiga vo Kur'an, Idris alaihi salam, to je beše iskren pejgamber kao Allah Đelešanu. Vidite Allah Đelešanu. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. I spomeni go na Ismail alaihi salam. I to je beše iskren vo to što go vetveše. Što mu go vetveše na Allah, beše iskren. I to je beše Rasulan Nabije, kao Allah Đelešanu. Vidite Allah Đelešanu. Allah Đelešanu će okaži vo suden den. Kala Allahu, hada jevmu, veli Allah Đelešanu će reći, ova je deno, janfa'u sadiqina sidquhum. Ova je den, veli da Allah vo suden den će reći to. Ova je den vo koj neiskrenite iskrenosta će im biti od korist. Iskrenosta je taja koja će gi spasiti vo suden den. Samo oni koji su iskreni će biti spaseni vo suden den. Samo oni koji ime tova osobina, tije će biti spaseni vo suden den. Koji se iskreni su Allah. Koji vo nivno to veruvanje ne je pomešano su ništo drugo, osim su iskrenost. Braća, iskrenost je stepen. Kako kažem ko Allah Đelešanu gi pofalim bija. Iskrenost je stepen, jedan stepen povisok od šuhada, od šehidi. Sadik, ko je iskren. Jedan stepen povisok od šuhada. Jedan stepen ponisko od enbija. Gledaj, vidite Allah Đelešanu. وَمَنْ يُؤْتِ اللَّهَ وَرَسُولَ. I kojemu je poslušen na Allah i na pejgamberu. فَأُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. I tije će bidet s onje koje Allah Đelešanu im dade na njimi. Minen nebijine, od pejgamberi. Ove će vidjeti vo suden den sojani, tije što mu se poslušni na Allah i na pejgamberu. Će vidjeti sojanje koje Allah Đelešanu mu dal blagodati na njimi. Minen nebijine, od siddikine. Znači od pejgamberi, od iskreni. Od šuhada, od šehidi, treći stepen. Od salihin i dobročinitelji, četvrti stepen. Wa hasuna ulaika rafika. I samo kakva dobra družina je ova družina. Ajde Allah Đelešanu. Znači, tije što se iskreni se jedan stepen pod enbija. Prvo enbija, najvisok stepen, kojeg moj da go dostigni insan volina. Enbija. Siddiqin. Iskreni. Šuhada. Tret. Šehidi. Salihin, dobročinitelji.
Вака ги спомвида Аллах Джелешану и така рекла улема, тефсир на ова, највисок степен енбија, втор, садикин, искрени. Трет, шухада, шехиди, четврти, салихин. Овај степен не се заработви лесно. Овај степен ке човекот треба да видите во леснотија, која му е све рамна. Да биде искрен со Аллах. И кога има најголема тешкотија и туга да биде искрен со Аллах Джелешану. Вели Аллах Джелешану, што мислите вие, че решите вервиме и нема да ве ставиме на искушение да видиме кој од вас вистина зборвите искрен и кој од вас лажи, кој е лажба од вас. Што мислите дека нема да бидете ставени во искушение? Че бидиме ставени сите во искушение. Затоа треба верникот да се труди да го достигне овај степен. Верникот. Верникот. Ова е поголем од тоа. Поголем степен. Од муъмин. Вели Аллах Джелешану. Я ејюха аллазина аману. Иттаку Аллаха ва куну маъ садикин. Овие што верувате. Плашете се од Аллах и бидите со искрените. Бидите со тие што се искрени. Ва куну маъ садикин. И бидите со искрените. Види, че гледаме овај ајет на крај како дошол. Во каква ситуација дошол овај ајет. Сидикин во овај ајет, овие што верувате, плашете се од Аллах и бидете со искрените. Во тефсир дошло 5 места. Кои се тие искрени? Али нема да ги спомниме, најглавното дека сложна улема дека ова пегамбар алейхиссалам, сахаби и сите што се искрени во дуња, биди со ними, биди како ними, биди на патот на кој биле тие. Проверија нивната историја како биле тие и биди ти со ними. Биди ти како ними. Значи гледаме на крај зашто дошол овај ајет. Сахаби докажа ова искреност. Сахаби. Пегамбар алейхиссалам, кога се деси беја на Акаба, втора беја на Акаба, кога му праја беја на послушност Енсар, кога дојде од Медина во Мека во Хадж, во време од Хадж. Прво направија една година малку, некои 12 луѓе, другата година дојде 72, 73 и 2 жени некдека. Кога се деси ова беја на Акаба, пегамбар алейхиссалам го зеде негов хаџа Аббас, кој уште не беше примано ислам со него. И дојде ке Енсар. Имаше и од Аус и од Хазраџ, од овие две племина од Медина. Прво што провори зборуваше Аббас. Ажу на пегамбар алейхиссалам, во ова време немаше примано ислам. Му рече овие луѓе, му правевте една година беја на пегамбар алейхиссалам. Ова втора година. Дали знаете вие вели што значи ова беја на пегамбар алейхиссалам? Вие знаете дека ние како фамилија го штитиме на пегамбар алейхиссалам од секое зло што ќе му се нанеси во Мекка. Дали вие ќе бидете спремни за тоа нешто? Рече, дали имаш уште нешто, му рекла Енсар? Рече, не. Рече, ја Расулуллах, сакаме да слушнеме од тебе. Пегамбар алейхиссалам зборуваше некој ајат, некој хадиси на ними му зборуваше и му кажа, му го праша ја Расулуллах на што ова беа. Рече да ми биде послушни мене во наредување на добро и одвраќање од зло. Да ме штитите на мене, да го штитите на овај ден, како што ги штитите ваши жени и деца. Како што ги штитите ваши жени и деца. Му рекоа Расулуллах, ќе те штитиме повеќе што го штитиме ова на нас, нашиот враг. Ќе те штитиме повеќе. Стана еден од ними, од Енсари, му рече, о, Машар Енсар, овие група на Енсари. Знаете ли што е ова беа? Имате појма ли што значи? Ова беа значи дека вие ќе ги оставите вашите жени вдовици, вашите деца етими, дека вие ќе го изгубите вашето богатство. Али ако го направите ова, ќе успеете во дуња и во ахирет. Ако не го направите ова, ќе пропаднете во дуња и во ахирет. Стана уште еден Енсар. Рече, ја Расулуллах, ние рече имаме договор со некој од евреи. И ако слушне за ова нешто, ќе се прекрши тој договор и тие мој да не нападне на нас. Дали вие ќе не браните на нас? Се насмеа на пегамбар алейхиссалам и рече, ед-дему дем, ел-хедму хедм. Вашата крв, наша крв. Теа што ќе ви се деси на нас и на нас ќе ни се деси. Со кој вие ќе имате војна и ние ќе имаме војна, со кој вие ќе имате мир и ние ќе имаме мир. Му рекоа, ја Расулуллах, што ни ти ветуваш? Аллах, што ни ветува за ова беа?
Реше дженне. Стана сите енсар и направа беја ке пегамбер алейхиссалам. Докажани се докажани, живот нивни, од сите овие енсар, докаже дека му се послушни на Аллах Желешану, дека му се послушни на пегамбер алейхиссалам, дека се искрени со Аллах Желешану и со пегамбер алейхиссалам. Одма после ова, како знаеме, зборувавме пред некој дерс битка на Бедр. Сакаше повторно да слушни пегамбер алейхиссалам од енсар. Слушна нешто што го израдува на него, докаже нивна искреност. Докаже дека се сидикун, дека се садики, дека се искрени, дека нема никакво шубе во нивно верување. Го докаже ова нешто овие племенити сахабијани. Ова особина, ова својство, човек може да ја види од делата на овие луѓе. Што значи тоа да си садик, да си искрен со Аллах? Не само во леснотија, него во тешкотија, кога најтешко е. После се случи битка на Му'те. Газва битка на Му'те. Пегамбер алейхиссалам пушти ке римјаните еден расулјани, еден пратеник. Со писмо за кисле да примат ислам или да плащат джизија. Тие го убија на овој пратеник. Што го пушти пегамбер алейхиссалам. Пегамбер алейхиссалам собра војска од 3000 сахабијани. 3000 сахабијани. Му реше вака, кога ги спрема за ова војна. Му реше, Зейд ибн Харith ќе биде прв војсковоđа. Кога ќе падне тој, ќе биде Џафар ибн Аби Талиб, втор. Кога ќе падне тој, ќе биде Абдулла ибн Раваха, трет. Види, овие си пегамбер сами наброја 1, 2, 3. Овие падват јани. Ама искрени беа овие. Се вели во некоја сира дојде мунафикун да пред шубе. Ке овие тројца и ке некои други сахаби. Вие со Рим. Требаше да патувате од Мекка, од Медина, Тебук, како знаеме, Тебук 900 км. После Тебук иште над 1000 и нешто километри. Близу Јорданова, Мокте, место каде се сретнае со римјани. 1000 километри, пешки со камиња. Му рекоа немојте загините едно друго, али га овие искрени и тргнае на ова нешто. Кога стигнаа таму, кога стигнаа во ова место, кога видве римска војска близу 200.000 брече. Овие 3000, не 30.000, 3000. Над близу 200.000 војници. Седна е кибару сахаба, постарите сахаби да прешува. Да пуштиме некој во Медина ке пегамбер алейхиссалам да ни пушти појачање, овие се многу. Голема војска. Или што да правиме, или да одложиме ова битка сега. Не можеме никако. Во овај момент дојде Абдулла ибн Раваха. Му рече, што ви е на вас? Рече, ние излевовме за шехадат. Ние излевовме за да паднеме на овој пат. И ние не го победуваме нашиот непријател со бројност. Ние го победуваме со иман. Бидна таа битка. Почна да биде таа битка. Што е интересно за оваа битка? Кога почна битка, пегамбер алейхиссалам во Медина, во худба. Све сахаби и деца и сахабија, жени на сахаби надвор од џамија, пегамбер алейхиссалам директен пренос на оваа битка, рече. Аллах Желешану му представи цело газве, цела битка, пред негови очи му кажуваше. Почна битка. Зеде раја, зеде знаме, Зейд ибн Харith и падна. Шехид. И почна да плаши пегамбер алейхиссалам. Овој беше, го имаше пегамбер алейхиссалам во почеток на ислам посинот. Го имаше зено како свој син. Али после Аллах Желешану го забрана тоа и го не беше негов јани посинот, син. Посвоен син. Зошто му рекоа ја Расулуллах, зошто плаши? Реше, ова е мојот сакан. И се секирам за него. И продолжи пегамбер алейхиссалам, зеде реше раја, знаме, Џафар. И опишви ситни детали во цела битка. Ова е родостојно предание. И опишви цела битка. Вели, Џафер зеде мач со десна рака, зеде знаме со лева. Му беше пречена негова лева рака. Вели, го зеде знаме со десна рака. Беше пречена негова рака. Го зеде знаме, вели, во негови гради и го стисна со тој дел од негови раце што останае. И падна шехид. Џафер. Над 80 рани на негово тело. Абдулла ибн Раваха
Вели сахаби Ебу Дерда, ради Аллах, ан вели пренесли секогаш кога одевме во сефер, во пат. 20 само постаја, пегамбар алейхиселам и Абдулла ибн Раваха, никој други. И во ова битка тој беше постач. И му рече на сахаби, јани газме сефер, сакаш, асо да расипаш. Рече, дајте ми нешто мало да земам енергија. Му даде едно мало парче месо, го стави во уста и не можеше да го огалпни. Рече, нема време за ова. Го фрли, го зеде знаме и пан на шехид. Пегамбар сам све ова му го пренесли во Медина. Пан на шехид. Го зеде знаме, после ова, го зеде знаме Табит ибн Акра. Го зеде знаме и му рече, каде Халид ибн Валид? Му рече Халид ибн Валид, не, рече, ти земе го, ти си постар од мене. Ти си постар во ислам од мене. Не рече, Аллах, ја го зедо знаме за да ти го дам тебе. Ти си поискусен во битка, ти знаеш како да се биеш. Му рече на сахаби, дали се служувате, пошто пегамбар сам не му кажа, после Абдулла ибн Раваха кој да би, рече, не, дајте му го. Сите сахаби се сложија и да му го дадат на Халид ибн Валид. Пегамбар сам во Медина му рече, Аллах Желешану му го даде раја знаме, на сейф мин сейфилла, на еден од Аллаховите мачови. Прв пат кога го нарече пегамбар алейхиселам во ова битка на Халид ибн Валид, сейфуллах, мачот на Аллах Желешану. 6 месеци само имаше примано ислам, пред прва битка негова во ислам. Халид ибн Валид. Му рече Халид ибн Валид, дајте ми мач, чувајте мој грб. Чувајте мој грб. Ова битка преча во историја на Куфар се учити ден денеска некои тактики што ги направи Халид ибн Валид и храброста на Халид ибн Валид во ова битка. Ја учат во тактика на војна. Му рече, чувајте, му грб почне да мава. Му се скрши тој мач. Му рече, дај ми други. Дај ми други. Ибн Катир, Захаби и некои други историчари веле, 9 мачови ги скрши во негова рака тој ден. И последниот мач кога остана таа дршка, не можеа да ја извадат од негова рака, излезе со кожа и со крв и со месо. Од толку силно што ја стискаше. Зеде на крајот таа една како топузина, што е и почна да се бие со неја. Се вели, ова битка трае некака 5-6 дена. Узастопци, Халид ибн Валид во ова битка, цел од почеток до крај, ова го пренесе ти Куфар. 5000 луѓе уби во ова битка. Мало за чудење, ама Аллаху акбар. 5000 луѓе ги уби во ова битка. Кога видве дека јани неме сила, направи една тактика Халид ибн Валид, направи шура и рекоа да се вратиме више. Да се повлечиме. Му рече, нема да се повлечиме така со бегање. Другиот ден му рече вака, 1000 луѓе ќе се тргнат настарно од ова планина, позади едно брдо. И ќе доаѓаат во група по 100. На одредено време ќе прават текбе. И ги мена тие што беа напред, ги гледа назад, тие што беа назад, напред, лево, десно и ги измена цела групација на оваа битка, на ова чета. Кога видве Куфар, со мислија дека дојде појачање од Медина. И тие се повлекле. И се врати Халид ибн Валид во Медина. Али кога дојде до граници на Медина, излегве млади деца и почнаа да ги гажат со камења на Халид ибн Валид и на ова којнаница. Му рекве, зошто избегавте од битка, бе? Чудно. Пегамбар сам излезе, ги пречека и му рече, не, ишала не избегае, тие се вратие за да се вратат повторно. Не ги прекори пегамбар сам, знаеше тој тактиката, али овие деца почнаа да ги гажат со камења, зошто се вративте? Вие требаше да ојте до крај. Пегамбар алейхиселам, значи ова е шидда, ова е силина, ова е искушение кога дојде до грклено капаче душа, кога дојде, како Аллах Желешану опишви за некои битки, кога дојде душа до грклено капаче, кога немат излез. Тога треба да си искрен со Аллах. Кога е лесно да си искрен со Аллах Желешану. Али кога дојде ваква тешкотија, кога дојде некој искушение ке тебе, ке мене, во фамилија, ке тебе, себе си, во твое богатство, и во твое здравје. Кога дојде некој искушение, тога треба да си искрен со Аллах Желешану. Пегамбар сам слушна за еден Халид ел-Хузели. Во Мека припреми војска да го убие на Пегамбар алейхиселам.
И на сахабијама специјално тој рече ќе го убијам на Мухаммед. Пегамбер алейхиссалам седеше со сахаби му рече ја Абдула ибн Унейс, стани. Рече одај да го убиеш на Халид ал-Хузаи. Сахаби велит кога му рече стани Абдула ибн Унейс, мислевме дека тој ќе биде емир на групата. Му рече одај сам. Тргна до пола место и се врати, рече Расулуллах, не го знам кој е тој, кажи ми каков е. Рече кога ќе го видиш на него ќе се уплашиш од него. Овој беше опишан во песни. Отиде овај се вели 9 дена одеше од Мекка, од Медина до Мекка. Го уби на него и се врати ке пегамбер алейхиссалам. Аллах џелешану едни киса сме зборувале, да ја скратиме, кога дојде пред пегамбер алейхиссалам беше обавестен од страна на Аллах џелешану дека твојот војник е извршил неговата наредба. И му рече афлахал ваџ, лицето да ти се осветли, тја Абдула ибн Унейс. Рече земај го ова аса, овај став. Рече ќе се крепиш во него во суден ден. Кога нема никој на што да се крепи, ќе те познам по него. Севет Абдула ибн Унейс кога умре му нареди да го оставен тој став од пегамбер алейхиссалам по негов гроб. Ти денеска каква била наредба да земаш, каква била обврска за да земаш, за ти не можеш да извршиш ја. Не можеш да преведиш една книга, не можеш да преведиш една реченица, не можеш да бидиш од корist за ништо за муслимани. Види какви одговорности земвеле овие луѓе. Ти не можеш ништо да направиш. Ти не можеш твои деца да ги научиш да читат и да пишат. Да ги научиш некоја сура, да ги научиш еден џуз на Куран, што ти е обврска. Зборував пред некој време, пред некој брајча, ближи Рамазан, треба да се учи Куранова, не сме читале, кажува од Рамазан, па сега Рамазан, па еден вели тон ми, па не знам и да читам, бе, не знам да читат арапски. Ова грешка голема во срце. Голема грешка твоја, животна грешка. Што си правил ти 30 години? Аиша радијаллаху анха рекла, се чудам на онај човек кој ќе помени 30 години од негов живот, а не го научил, не е научил Аллаховата книга на памет. Не е хафиз. Поминале 30 години од негов живот, а не е хафиз. Се чудам во овај човек. А тој има 40 години и не знае да читат Куран. Замисли што мој да направи овај за ден. Се пренеси дека дошол еден араби, бедеви, човек од пустина, бедуи, дошол ке пегамбер сам примал ислам и му направил беа на пегамбер сам. Излегол војна битка. Победиле во ова битка, го делиле ганиме, ратен плен и му дале едно парче на него, негов дел. Рекол, што ова? Рекол, ратен плен. Го зел овај ратен плен и отишол ке пегамбер сам и му рекол, ја Расулуллах, што ова? Ратен плен. Во секоја битка има ратен плен. Ја Расулуллах рекол, ја не ти правев беа на ова тебе. Не сакам ова ја. Ја рекол, валлахи сакам, кога ќе сретнеме непријател да ме погодите едно копие овде и да излезе теа копие од ваму и да го сретнам на Аллах џелешану да заслужам џеннет. За ова ти правив беа. Тргна овој човек од ке пегамбер сам рече на сахаби, ако е вистина, ако е искрен, ако е садик, искрено зборви, Аллах џелешану ќе му го прима тоа него зборви. Следна битка, кога заврши битка, пегамбер алейхиссалам се доближа до тела на муслимани, го виде на него и рече, хала, дали овај тој? Да, Расулуллах. Рече, беше искрен со Аллах и Аллах џелешану му го прима негова доа. Најдве копија овде ка погоде, излезено од негова страна. Во битка на Ухуд. Вечерта во очи на битка на Ухуд се сретна Абдула ибн Џахш и Сад ибн Аби Вакас. Абдула ибн Џахш му рече, ја Сад, прави ти дуа, ја ќе правам амин на твоја дуа. После ја да правам дуа, ти прави амин. Почна Сад ибн Аби Вакас. Ја Аллах, дај ми утре да сретнам некој од куфар, од витези, што се многу јаки, најјакиот од ними, и да го убијам, и да му земам негово ганиме, да земам све што имат како ратен плен. Рече Абдула ибн Џахш, амин. И рече, дали ова? Добро, крај. Рече, сега ти прави амин. Абдула ибн Џахш. Рече, ја Аллах, дај ми утре ти да сретнам еден од којнаници од куфар. Многу јак. Рече, да ми го рашпарат мој стомак, да ми го пречи мој нос и да ми ги пречи мој уши. И кога ќе дојдам во суден ден, кога ќе ме прашаш ти, Аллах, зошто ова, ќе речам, ја Аллах, за ти да бидеш задоволен од мене. И вели, Сад ибн Аби Вакас, валлахи, негова доа беше поискрена од моја доа. Кога заврши битка, го најдовме како негов стомак пречен, негов нос пречен и негови уши пречени.
Вака бе овие искрени со Аллах Джелешану. Во истава битка, Пегамбер алейхиссалам, знаете, беше рана во ова битка, беа закачени две од тајани шлем, две боцки во негово лице. Се собраа сахаби околу него и молеше Пегамбер алейхиссалам, кој ќе ме штити денеска, ќе биде со мене во џеннет, блиску. Со мене во џеннет блиску. Еден од тие што го штите многу на Пегамбер алейхиссалам беше Сад ибн Рабија, што нон-стоп беше околу Пегамбер алейхиссалам и падна. Пегамбер алейхиссалам кога заврши одма битка рече каде Сад ибн Рабија. Побарајте го на Сад и носете му селам од мене, ако е жив. Кога стигна до него беше со малку душа, пред смрт, уште беше жив. Беше селаму алейкум. Има селам од Пегамбер алейхиссалам. Рече алейхиссалам, носете му и на него селам. Валлахи рече го мирисот на џеннет. Носете му селам на Пегамбер алейхиссалам и Аллах да му даде најголема награда на него. И вели видица, последни зборови. Носете му селам на Енсар. Тој беше од Енсари. Носете му селам на Енсар. Како ќе излезите пред Аллах Джелешану ако му се случи нешто на Пегамбер алейхиссалам, а вашите очи трептат, вие сте живи? Како ќе излезите пред Аллах Джелешану, а вие сте живи, а му се случи нешто на Пегамбер алейхиссалам и се пресели? Кога Пегамбер алейхиссалам дојде ке Пегамбер алейхиссалам му кажа што се деси, се сврти и крена дуа, крена негови раце и рече: "Ја Аллах, стретни го на твојов овај роб на Сад ибн Рабија, ти да бидиш задоволен од него. Стретни го на овај твој роб Сад ибн Рабија и ти да бидиш задоволен од него." Енес ибн Надир радијаллаху ан, овај во битка на Бедр беше во трговија, аслан не се знаеше дека ќе биде битка на Бедр. Битна битка на Бедр, кога се заврши ова битка, дојде ке Пегамбер и сам рече: "Ја Расулаллах, ја бев одсутен во битка на Бедр. Али биди ми сведок, и Аллах ми е сведок ако се случи уште една битка, што ќе направам во таа битка?" Една несела година Ухуд. Енес ибн Надир. Ова битка на Ухуд. Шејтан го рашири во битка на Ухуд дека Пегамбер сам мртов. Рашири куфар како што го рана Мухамед умра. Многу сахаби што него гледае седна и се секираа. Енес ибн Надир радијаллаху ан се впушти во куфар. Сад ибн Муаз, мислам дека го застана. Му рече: "Каде?" Рече: "Куфар, Рече: "Пегамбер алейхиссалам е мртов." "Па што ако е мртов?" рече. "Станите и бите се зашто падна тој шехид." Тој знаеше дека е падна. "Станите и бите се на она што се биеше тој, за она за што се бореше тој." Валлахи рече: "Чувствувам мирис на џеннет." Отиде се пушти во куфар и падна шехид. Никој не можеше да го позна негово тело, дојде негова сестра, го позна по негови прсти. Имаше толку рани на негово тело што никој не знаеше кој е овој. Така го позна негова сестра. Рече: "Станите и борете се за она што се бореше Мухамед салаллаху алейхи ва салем." Овие се тие садикин, овие се тие искрени. Ја ејухеллезина амену иттакуллаха ва куну ма'ас садикин. Овие што верувате, плашете се од Аллах и бидете со искрените. Овој ајат дојде во време на битка на Тебук. Битка на Тебук, рече, се одви во време на голема суша, на најголема горештина кога е во Мекка, во Медина, во Саудиска Арабија, на 50 степени Целзиусови. Кога беше оскудица од глад и од вода. Пегамбер алейхиссалам собра војска од 30.000 сахаби. Ова бројка беше 30.000 сахаби. Излегне, пренесвит муфесири, ова беше најтешкиот момент за сахабија. Го праша на Омер радијаллаху ан за ова битка, рече: "Ова битка кога излеговме, рече, и застанавме во едно место и сите очекувавме дека ќе умриме од жет. Кој ќе излезеше да донеси вода од некој бунар, самиот очекуваше дека нема да се врати од толка жет, горештина. И ние не очекувавме дека ќе се врати тој. Една урма ја делевме на две. Полојки за да јадат. Кога фатеше голема ептем оскудица, вели, колевме некој наши камили и користевме таа вода што беше во незина утроба за да пиеме." Садикин, искрен. Ако ваква тешкота е. Продолжија со Пегамбер алейхиссалам. Слушај сега. Во Медина останае 80 и нешто, меѓу кои тројца.
Enes, Ka'b ibn Malik, Murarata ibn Rabija i Hilal ibn Umeje. Ove trojca bea tije za koji poslije Allah Želešanu kažува дека му опрости на нив. Кa'b ibn Malik, кога се доближа пегамбер алейхи салам да се врашта. Почна да се вращат од тебе. Отиде ке негова фамилија рече, кажете ми што да му кажам се на пегамбер алейхи салам. Какво оправдание да му дам на пегамбер алейхи салам? Тие му кажува рече ова. Кога се доближа пегамбер алейхи салам до Медина близу, кога слушна дека пегамбер алейхи салам во џамија. Рече, денеска ништо нема да ме спаси то на мене, освен искреноста. Ништо немој да ме спаси, никакво оправдание. Дојде ке пегамбер алейхи салам 83 мунафикун. И му кажува лажни оправдания, разни оправдания. Пегамбер алейхи салам на себе му рече применови оправдания. Али Аллах Желешану во ова битка, додека се враќа, го објави сурет Тауба. Вели Абдулла ибн Абас, валлахи вели очекувавме дека Аллах Желешану ќе ги спомни со имена сите во ова битка, како ги опишуваше мунафикин во ова суре. Читај во ова суре и ќе гледаш како Аллах Желешану ги опишува мунафикин сифати и вели очекувавме дека ќе ги каже со име. Секој еден. Вели влего во џамија. Сме кажували ова киса, али имате една голема мудрост во еден дел од ова киса. Влезе во џамија на пегамбер алейхи салам, го виде пегамбер алейхи салам и се насмевна. Вели сам ми пренеси тоа, Кa'b ibn Malik. Вели кога влегов во џамија, го видов пегамбер алейхи салам, ми се насмевна со горка насмевка. Се доближи до пегамбер алейхи салам. Виеше, ја Кa'b, што те задржа? Гледај се. Вели Ka'b ibn Malik. Му реков, ја Расулуллах, валлахи да беше некој други, да не беше ти, ќе најде лом оправдание. Тој беше шајер, поет, за зборување лом. Колку сакаш, рече, валлахи да не беше ти, ќе најде многу оправдание. Дали ми беше страф од Аллах Желешану дека ќе предизвикам неговата лутина, ќе ти каже многу оправдание на тебе. Му рече, пегамбер алейхи салам, нели имаше тие халица? Му рече, ја Расулуллах, валлахи, никогаш не сум бил во подобра ситуација како што бев од оваа војна, од оваа битка. Имав и халица, имав и средства, имав и све. Све имав. Ама останав, ја Расулуллах. Искрено. Кажа од срце јани. Рече, да не беше страф од Аллах, ќе лажев. Пегамбер алейхи салам му рече на сахаби што беа, ова рече, кажам истина. Стани, рече сега и чека Аллах Желешану да те очисти на тебе, да ти примате од това. Слушај се, не заврши. Ka'b ibn Malik излеги до џамија. Кога излезе малку, дојде едно племе Бену Селеме, некој мажи. Му рекоа, о Ka'b, врати се и кажи на пегамбер алейхи салам некој оправдание, че ти примам на тебе. Види колку, 80-90 луѓе му кажа оправдание, пегамбер алейхи салам му го прима нивно оправдание. Вели, толку ми зборува што за малку ќе се вратат назад. Ако одиш по умот на некоја, че не ти го мисли доброто, че залуташ, че го остаеш динат, че нема да си искрен. И ги прашав на ними дали кажа некој како кажав ја. Му рекоа да, 20 луѓе само како кажа ти, пегамбер алейхи салам му рече исто како тебе. Чекајте одамна. Кои се тие? Мурарата ибн Рабија и Хилал ибн Умеје. Вакифи. Овие двајца, рече валлахи, рече тие ми се добар пример на мене. Тие се од тие што беа во Бедр. Ја рече ќе ги следам на ними. Ќе бидам како ними, ќе чекам Аллах Желешану да не очисти на нас. Но овие тројца потоа стигна, после 50 дена рече. 50 дена никој во Медина не му даваше селам на овие. Никој не зборуваше со овие. Пегамбер алейхи салам не му зборуваше, не му враќаше селам на овие. 50 дена. Тешкотија невидена. После 50 дена Аллах Желешану ги очисти на ними, му кажа дека Аллах прима теубата на овие тројца. Прима теубата на овие тројца. И мужде беше за ними. После одма ова дојде ова ајет. Ја ајухаллезина амену иттакуллаха ва куну ма'ас-садикин. Овие што верувате, плашете се од Аллах и бидете со искрените. Немој да видиш со оне што сакаат финти да предводин. Немој да видиш со оне што не се искрени. Биди со искрените. Биди со тие што се искрени со Аллах Желешану и секогаш ова ајет се објави за сахаби и важи за секој еден што ќе го прочитат овие што верувате, плашете се од Аллах и бидете со искрените. Иншаллах да бидеме од оние кои се искрени со Аллах Желешану, зашто само ова ќе вреди во суден ден. Субханека Аллахумма бихамдик, нашхadu ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. بسم الله
الله الرحمن الرحيم